Full backup. What do you want to take? What do you want to take? Is it full backup or differential backup? Full backup. Full backup. Okay. So we want to take full backup. So that is why I'm writing a command backup database. Okay, this is the command backup database. So which database? DB1 database. Where you want to take? To disk. Where in disk? So default path. Okay, DB1 underscore full. Okay, underscore. What is today date? 2024 08/21 underscore. What is the time? 08/23. Okay, this dot BAK. This is the naming convention we need to follow. So whenever you take a backup, the name of backup file should be like this. By seeing name of the backup file, you should identify which type of backup is it, when it is taken, on which time it is taken. Okay. See, by seeing full, we can identify this file as full backup. So this was taken on this date and this time. So generally we should follow this naming convention for full backup. Okay. So now I am taking full backup. Backup database name, to disk equal to path. Okay. I have taken a backup, full backup. Fine. Next come to differential backup. See, we can take backups graphically also, but command wise it is very easy. That is why I am telling you take backups command wise. Differential backup database db1 to disk equal to command ఏదైనా చేంజ్ అయిందా? Is there any command difference for full backup, differential backup? No, sir. Okay. So as of now, there is no difference. But here we need to change the name of the file as a difference. Okay. What is the time? 8:25. And the extension should be diff. DIF. Okay. So one more thing is we need to mention with differential. Command is same. We just name of the file and mentioned with differential. Otherwise, everything is same. Okay. I took a differential backup now. Good. So log backup, transaction log backup. Backup database బదులు ఇక్కడ log మెన్షన్ చేస్తాం. Log backup dot backup log database name to disk equal to path. సో ఇక్కడ నేమ్ లో లాగ్ అని ఇస్తాం. ఇది 8:26 కి. ఓకే, ఎక్స్టెన్షన్ రికమెండెడ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఇస్ TRN, ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్. అంతే. బ్యాకప్ లాగ్ డేటాబేస్ నేమ్ టు డిస్క్. సో నౌ I took a full backup, a differential backup, a log backup. So how these backups works? So I will explain you graphically. See, this is a full backup and this is another full backup. See, okay. So after full backup, differential backup I am taking. So 11 o'clock, I am taking a differential backup. Okay. If I take a differential backup at 11 o'clock, so
from full backup, from last full backup. What is the last full backup? What is the last full backup? F1. F1 is the last full backup. From the last full backup, 10 a.m. transactions will come, 11 a.m. transactions also come in differential backup 1. Okay, this is differential. Differential changes will come here. If I take another differential backup at 1 p.m., okay, so it will include the transactions of differential backup 1 and additional transactions of 11 a.m. to 12 p.m., 12 p.m. to 1 p.m. Okay, so differential backup is cumulative. So 10 a.m. transactions వస్తాయి, 11 a.m. transactions వస్తాయి, 12 p.m. transactions, 1 p.m. transactions, everything వస్తాయి. If I take another differential backup at 4 p.m., so D1 transactions and D2 transactions, then additional transactions, 1 p.m. to 2 p.m., 2 p.m. to 3 p.m., 3 p.m. to 4 p.m. So I tell like this. Whenever you take differential, it will copy all pages as of current time since last full backup. నేను 8 PM కి డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. 8 PM వరకు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ కాపీ అవుతాయి 8 PM వరకు. ఓకే, సో అన్ని పేజెస్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి. ఆర్ క్లియర్? ఓకే, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు కూడా లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ అలాగా. సో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవ్రీ 1 అవర్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా అనుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దానికి ఏదో ఒక బేస్ ఉండాలి కదా. ఓకే, సో తర్వాత L2 లాగ్ బ్యాకప్ 2. సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ 1. L3 ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ 2. L4 ఎండింగ్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ 4. ప్రతి లాగ్ ఫైల్ కి స్టార్టింగ్ పాయింట్, బిఫోర్ లాగ్ ఫైల్ ఎండింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో L1 ఎండ్ అయిపోతేనే L2 స్టార్ట్ అవుతుంది. L2 ఎండ్ అయిన తర్వాత L3 స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దెర్ ఆర్ 2 chains maintained. Since the last full backup. This is full backup. One chain is differential chain. So we can say differential chain like this. Just a minute. Let me remove this one. Okay. This is called as differential chain. D1, D2, D3,
D4. This is full backup. The differential backup always starts from last full backup. D1 started from backup, D2 started from full backup, D3 started from full backup, D4 started from full backup. We call this chain as differential chain. Okay. So another type of chain is maintained that is called as log chain. L1, L2, L3, L4, L5, L6. Okay. This is L1 and dance sound mirrors. Okay, for then L2, L3, L4, L5, L6. Now tell me, each log backup starts from where? This is called as transaction log chain. First log starts at the full backup, then log chain is independent, continues out on terminate from the last transaction backup. Transaction log chain. So each and every transaction log file, log backup starts from previous log file ending. So L2 started from L1, L3 started from L2, L4 started from L3, L5 started from L4. Okay. Differential changes, differential backup always starts from full backup. This is the difference. Okay. So let me explain in one more method. See, I have a full backup for time to time, 3 p.m., 3 a.m., 8 a.m., 12 p.m. Okay, 6 p.m. I have taken differential backup. For every 1 hour, I am taking log backup. This is log backup L1, L2, L3, L4. Each and every hour, so I have some transactions. All transactions I denoted with alphabets. Okay. So ikkada first hour lo A transactions, second hour lo B transactions, third hour lo C transactions, తర్వాత D transactions, E transactions ఇలా జరుగుతా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 1 తీసుకున్నా. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 1 లో ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి మనకి? ABC వస్తాయి. ఓకే. సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 2 లో ఏమేమి వస్తాయి? ABC కూడా వస్తాయి. అంటే D1 లో ఉన్న పేజెస్ కూడా వస్తాయి. అడిషనల్ గా DEFGH వస్తాయి. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 3 లో ఏమొస్తాయి?
D2 అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వస్తాయి హెచ్ వరకు. అడిషనల్ గా ఏవైతే చేంజెస్ అయినాయో అవి వస్తాయి. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి. అదే మీరు లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకోండి. లాగ్ బ్యాకప్ 1 ఏ మాత్రమే వస్తుంది. లాగ్ బ్యాకప్ 2 బి మాత్రమే వస్తుంది. లాగ్ బ్యాకప్ 3 సి మాత్రమే వస్తుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను నా బ్యాకప్ స్ట్రాటజీని డిజైన్ చేసుకుంటా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, assume there is no D3, D4. Okay, so let me copy this, paste it. So assume there is no D3, D4. ఓకే, సో నాకు ఇప్పుడు 12 o'clock, ఓకే, 12 PM డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. ఓ సినారియో చెప్తున్నా మీకు. 12 గంటలకి మధ్యాహ్నం డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. సో 12 వరకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎంతవరకు జరిగినాయి? M వరకు జరిగినాయి. ఈ M వరకు నాకు డేటాబేస్ మళ్ళీ రివర్స్ లో కావాలి. సో నేను డేటాబేస్ రికవర్ చేయాలంటే ఏ బ్యాకప్లు వాడాలా? కమా టెల్ మీ. ఫస్ట్ ఏం వాడాలి? రీస్టోర్ చేయడానికి ఫుల్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేయాలి. రీస్టోర్ స్టెప్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ 1 వచ్చేసి ఫుల్ బ్యాకప్. స్టెప్ 2 విచ్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్? ది లాస్ట్ రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఎప్పుడు డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది? 12 o'clock. ఓకే, డేటాబేస్ క్రాష్డ్ ఆన్ 12 PM. 12 PM కి రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏంటి? D1 D2? D1. Sorry, D2. D2. ఓకే, 12 PM దగ్గర నుంచి రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ D2. వెరీ గుడ్. సో D2 నేను చేశా. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్. ఓకే, వెరీ గుడ్. తర్వాత ఏం చేయాలి? ఇప్పుడు మనకి హెచ్ వరకు చేసినాయి. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 2 వాడితే హెచ్ తర్వాత IJKLM ట్రాన్సాక్షన్స్ రావాలా? ట్రాన్సాక్షన్ ఏమేం ట్రాన్సాక్షన్? 12 వరకు. ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు? L1 నుంచి L2. అదే ఇక్కడ పొరపాటు మనం చేసేది. లాస్ట్ L1 లో ఏ ఉంది, మన దగ్గర ఏ ఉంది డిఫరెన్షియల్ లో. L2 లో బి ఉంది, మన దగ్గర బి ఉంది. సో ఇవన్నీ మనం ఎందుకు వాడాలి? ఆల్రెడీ ఉన్నాయి మన దగ్గర. ఓకే, హెచ్ వరకు మన దగ్గర ఉన్నాయి ట్రాన్సాక్షన్స్, డిఫరెన్షియల్ లో వచ్చేసినాయి. ఓకే, హెచ్ తర్వాత మనకు కావాల్సింది లేని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏంటి? IJKLM. ఓకే, సో L9, L10, L11, L12, L13. L9, L10, L11, L12, L13. సో ఇవన్నీ కనుక మనం రీస్టోర్ చేయగలిగితే ఓకే, మన డేటాబేస్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇంతకు ముందు ఏ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ మళ్ళీ వస్తాయి. ఇక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది. లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు ఇది L1 ఎండ్ అయిన తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ మీకు డౌట్ రావాలి. ఆ డౌట్ ఏంటంటే, సో లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు లాగ్ బ్యాకప్ ఉంటేనే, అంటే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు ఇంతకు ముందు ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంటేనే రీస్టోర్ అవుతుంది. వితౌట్ ఫుల్ బ్యాకప్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ రీస్టోర్ అవ్వదు. అలాగే లాగ్ బ్యాకప్ కూడా ఇంతకు ముందు లాగ్ బ్యాకప్ లేకుండా ఎలా రీస్టోర్ అవుతుంది? ఓకే,
సో ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ చైన్ అనేది ఎవరి ఫుల్ బ్యాకప్ తో బ్రేక్ అవుతుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మీరు ఇంకో ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నారనుకోండి, అది మళ్ళీ D1 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. అదే లాగ్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు బ్రేక్ కాదు. మీరు ఇంకో ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా L24 ఉంది కదా ఈడ, L25 తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ కంపాటబుల్ విత్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అండ్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఎందుకు? ఎందుకంటే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R వరకు ఆల్రెడీ రికార్డ్ అయిందనుకోండి. సో ఈ S అనేది R నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. R ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది. కానీ డిఫరెన్షియల్‌లో అలా గాదు. ప్రీవియస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ F2లో ఇప్పుడు కొత్త బ్యాకప్ తీసామనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నేనిక్కడ కొత్త బ్యాకప్ తీస్తా. ఓకే. ఇది ఎక్సెల్ కదా! న్యూ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఫుల్ బ్యాకప్ 2. ఇందులో నాకు A నుంచి X వరకు అన్నీ వచ్చేసినాయి. A టు X. ఓకే. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ స్టార్ట్ అవుతది. నెక్స్ట్ వచ్చే D1లో X తర్వాత నుంచి ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాత్రమే రికార్డ్ అయితాయి. లెట్ మీ టెల్ యూ ఇన్ దిస్ వే. మనం బ్యాకప్ చేసిన ప్రతిసారి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుందా? లేదా లేటెస్ట్ బ్యాకప్ తీసిన ప్రతిసారి ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయితది. మనం 10 ఫుల్ బ్యాకప్స్ తీస్తే 10 ఫైల్స్ ఉంటాయా? 10 ఫైల్స్ ఉంటాయి. ఆ బ్యాకప్ కి నేమ్ ఇస్తాం కదా! ఓకే. బట్ డిస్క్ ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా! మనకి స్పేస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనము బ్యాకప్స్ స్పెసిఫిక్ టైమ్ పీరియడ్ వరకు మెయింటైన్ చేస్తాం. తర్వాత డిలీట్ చేస్తాం. ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క స్ట్రాటజీ అదే స్ట్రాటజీస్ అంటారు. సో నాకేమనుకుంటా 2 వీక్స్ వరకు మెయింటైన్ చేస్తా. ఇంకొక కంపెనీ 4 వీక్స్ వరకు మెయింటైన్ చేస్తుంది. సో ఇప్పుడు F2 తీసుకున్న తర్వాత F1 డిలీట్ చేస్తారా? 2-3 వీక్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. జనరల్‌గా 14 డేస్, 2 వీక్స్. కొంతమంది 4 వీక్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు. 4 వీక్స్ తర్వాత F1 డిలీట్ చేస్తారు. ఓకే. కంటిన్యూస్ అవుతా ఉంటది. బట్ మళ్ళీ 4 వీక్స్ తర్వాత F2, మళ్ళీ 4 వీక్స్ తర్వాత F3 అలానా? అంతే. అంతే. ఇవి కూడా అంతేనా? డిఫరెన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ అంతే. ఇప్పుడు డిఫరెన్షియల్ అనేది చాలా డెలికేట్. ఇప్పుడు F2 లేదనుకోండి, డిఫరెన్షియల్ పనికిరావు. D1, D2, D3 పనికిరావు. అవును. ఓకే. ఆల్వేస్ ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్. ఫుల్ 2. నేనిప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఇప్పుడు చూడండి. సో ఇందులో నాకేమైందంటే X రికార్డ్ అయింది. ఇందులో X అండ్ Y రికార్డ్ అయింది. ఓకే. X అయిపోయింది. సారీ. Y రికార్డ్ అయింది. ఇందులో Y, Z రికార్డ్ అయింది. ఇందులో Y, Z, AA రికార్డ్ అయింది. ఓకే. సో ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అనేది X తర్వాత నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఓకే. ఒకవేళ ఫుల్ 2 మిస్ అయిందనుకోండి. ఓకే. ఫుల్ 1 రీస్టోర్ చేసి ఈ D1 రీస్టోర్ చేస్తే అసలు కంపాటబుల్ అవ్వదు. ఎందుకు? ఇక్కడేమో వేరే ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడేమున్నాయి 0 నుంచి 1 వరకు. 0, 1, 2, 3, 4 అట్లా 10 వరకు ఉన్నాయి. కానీ ఏబిసిడి ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏవి మనకు లేవు. ఆ ఏబిసిడి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఎక్కడున్నాయి? ఇందులో ఉన్న A టు X వరకు. ఈ ఫైల్ మిస్ అయితే ఇవన్నీ వేస్ట్. D1 వేస్ట్, D2 వేస్ట్, D3 వేస్ట్. ఓకే. కానీ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ అలా కాదు. X అయిపోయిందా? తర్వాత Y వస్తుంది. తర్వాత Z. తర్వాత A. తర్వాత AB. సో లెట్ మీ కాల్ ఇట్ యాస్ L25.
So this is L25. This is L26. This is L27. This is L28. So differential backup ki log backup ki teda observe cheyandi. So this is D1, this is D2, D3. Started from beginning D1. కానీ లాగ్ చైన్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవ్వదు. ఇందులో Y ఉంటుంది, ఇందులో Z ఉంది, ఇందులో AA ఉంది, ఇందులో AB ఉంది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ సపోజ్ ఫుల్ బ్యాకప్ 2 మిస్ అయింది. సో ఎప్పుడు అరౌండ్ 5 PM. This is the time. Okay. Where is it? Insert statement 5 PM. How to restore database? సో మనకేం మీరు ఆలోచించాల్సింది ఏంటంటే తలలు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. నేను నెంబర్స్ ఇచ్చా ఇక్కడ, ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ కి ఒక ఆల్ఫాబెట్ ఇచ్చా. నాకు ఏ నుంచి ఏబి వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ కావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏం చేయగలుగుతా, ఇందులో Y ఉంది, ఇందులో YZ ఉంది, ఇందులో YZAA ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఇది లేదనుకున్నాం. ఇప్పుడు చెప్పండి ఎలా రీస్టోర్ చేయొచ్చు. ఇందాక ఏం మాట్లాడుకున్నాం, డేటాబేస్ క్రాష్, లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ నుంచి లాగ్ బ్యాకప్స్, ఇంతే కదా మనం మాట్లాడుకుంది. ఎప్పుడైనా డేటాబేస్ క్రాష్ అంటానే 3 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ నుంచి అన్ని లాగ్ బ్యాకప్స్, ఇంతే. సో అదే ఇక్కడ కూడా చెప్పండి. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఏంటి? F1, F2 లేదు. ఓకే, F2 లేదు కాబట్టి ఓకే, లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ that is F1. Okay, next step, last differential backup. Which one is last differential backup? D2. F2 ఇస్తా, F2 D2 D1 ఇస్తా, ఇది F2 D1 ఇస్తా ఐడెంటిఫికేషన్ కి. ఇది F1 D1, ఇది F2 D2. సో ఇప్పుడు విచ్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ we need to consider? లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఇది కదా, ఇదేనా కాదా? కాదు. ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అనేది ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ కి సంబంధించింది. ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ లేదు. ఇది ఎందుకు పనిచేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే Y అండ్ Z మాత్రమే వస్తాయి, ఏ నుంచి X వరకు రావు. ఏ నుంచి X వరకు ఉన్న ఫుల్ బ్యాకప్ మిస్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఎప్పుడైనా ఫుల్ బ్యాకప్ స్టార్ట్ చేస్తే దానికి సంబంధించిన డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లాస్ట్ వన్, దీన్ని కన్సిడర్ చేయలేదు అసలు. ఇవన్నీ ఇవి నో యూజ్. ఓకే, నో యూజ్ ఇవన్నీ. ఎందుకు? మనకు ట్రాన్సాక్షన్స్ Y అండ్ Z మాత్రమే వస్తాయి. మనకు కావాల్సింది ఏంది? ఏ నుంచి రావాలి. ఓకే, సో నౌ లాస్ట్ రీసెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ అంటే D2, నాట్ F2 D2. ఆర్ యు క్లియర్? ఏ ఫుల్ బ్యాకప్ అయితే మీరు తీసుకున్నారో రీసెంట్ది, ఆ ఫుల్ బ్యాకప్ కి సంబంధించిన డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఓకే, ఓకే, రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, that is F1 D1 2, F1 D2. ఆర్ యు క్లియర్? నాకు ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ నుంచి AB వరకు రావాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు H వరకు వచ్చినాయి. రిమైనింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి? ఏం తీసుకోవాలి? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? I నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. వెరీ గుడ్. I అంటే L9.
సో L9 నుంచి L10, L11, L12, 13, 14, 24, 25, 26, 27, up to 27. ఓకే. సో L9 నుంచి 27 వరకు అన్ని రిస్టోర్ చేస్తే మనకి AB వరకు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఫుల్ బ్యాకప్ లేకపోయినా లాగ్ బ్యాకప్కి ఏమీ ఇబ్బంది లేదు. ఎందుకు లాగ్ బ్యాకప్ ఆల్వేస్ ఫాలోస్ ప్రీవియస్ లాగ్ బ్యాకప్. ఓకే. నేను ఇంకో సినారియో చెప్తా ఇక్కడ. T1, T2 కూడా లేవు. లెట్స్ అజ్యూమ్ లైక్ దిస్. అప్పుడు L1 నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంది లాగ్ బ్యాక్. జస్ట్ మినిట్. T1, T2 కూడా లేవు. ఇప్పుడు చెప్పండి నేను ఎలా డేటాబేస్ ని రీస్టోర్ చేయాలి? లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్, వెరీ గుడ్. ట్రాన్సాక్షన్. ఏం ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్స్? L1 నుంచి L1 నుంచి L27. L27. వెరీ గుడ్. అంతే సింపుల్. సో దిస్ ఈజ్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ. కొన్ని కంపెనీలో ఫుల్ బ్యాకప్ లాగ్ చైన్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేస్తాయి. కొన్ని కంపెనీస్ లో ఫుల్ బ్యాకప్ మెయింటైన్ చేస్తాయి, డిఫరెన్షియల్ చైన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి, లాగ్ చైన్ మెయింటైన్ చేస్తాయి. సో మీ అవసరాన్ని బట్టి డేటాబేస్ ఎప్పుడైనా క్రాష్ అయితే దాన్ని రికవరీ చేయడానికి ఇవి మెయింటైన్ చేస్తారు. ఓకే. సో మీకు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలని రూల్ ఏం లేదు. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లేకపోయినా కూడా మీకు L1 నుంచి L27 వరకు రిస్టోర్ చేస్తే డేటాబేస్ వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తా చూడండి. ఫుల్ బ్యాకప్ 1 డిలీట్ అయిపోయింది. ఏం చేయొచ్చు? ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఏం చేయలేదు. ఏమీ చేయలేదు. ఎందుకంటే ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ డిపెండెడ్ ఆన్ ఫుల్ బ్యాకప్ 1. ఎందుకు? నీకు 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇఫ్ ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ deleted, all other backups, all other log backups after that full backup is of no use. ఓకే. సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇప్పుడు నేను ఇంకో సినారియో చెప్తా. సో ఇవన్నీ మళ్ళీ రీస్టోర్స్ లో డిస్కస్ చేద్దాం మనం. ఇప్పుడు మీకు జస్ట్ ఒక ఐడియా కోసం చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఓకే. సెకండ్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఉంది నా దగ్గర ఇంకా. A to X ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫుల్ బ్యాకప్ 2 లో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నేను రీస్టోర్ చేయాలంటే చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. ఎలా చేయొచ్చు? రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్, వెరీ గుడ్. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్, దట్ ఈస్ F2. తర్వాత డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, విచ్ వన్? F2 D2. F2 D2. మీరు కావాలంటే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ వాడచ్చు, లేదా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్స్ వాడచ్చు. ఓకే. F2 D2 తర్వాత విచ్ లాగ్ బ్యాకప్? L27. L25 to L27. L25 దేనికి? ఆల్రెడీ Y and Z D2 లో వచ్చేసినాయి కదా, Y and G వచ్చేసినాయి కదా. L26. మనకు కావాల్సింది L26. వెరీ గుడ్. L26 అండ్ L27. సో ఇక్కడ మనకు ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్, ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ డిలీట్ అయిపోయింది కదా, ఈ లాగ్ బ్యాకప్స్ అన్ని పనిచేయవా అంటే ఇంకా ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ మాత్రమే, ఫస్ట్ లాగ్ బ్యాకప్ మాత్రమే ఫుల్ బ్యాకప్ మీద డిపెండెంట్. తర్వాత ఫుల్ బ్యాకప్ ఉన్నా లేకపోయినా మనకు సంబంధం లేదు. L25 ఆల్వేస్ లుక్స్ ఫర్ L24.
L24 లో ఏముంది? X ఉంది. ఆ X ఇక్కడ ఉందా? ఓకే, ఇక్కడ నుంచి కంపాటబుల్ అవుతుంది. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes. ఓకే, ఎవరికైనా అర్థం కాకపోతే అడగండి, మళ్ళీ చెప్తాను. ఇంకొక సినారియో చెప్తా. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ సినారియో. సో let me take this one. PM వరకు క్రాష్ అయింది కదా. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ ట్రాన్సాక్షన్. నాకు డేటాబేస్ 7 PM క్రాష్ అయింది. ఓకే, నేను ఎలా రిస్టోర్ చేయాలో చెప్పండి నాకు. కమా 7 PM క్రాష్ అయింది. Full backup. Full backup. Which full backup? Recent full backup. Recent full backup. That is full one. Okay. Next. Recent differential backup. Recent differential backup. Which one? D2. D2. Okay. Up to D2, how many transactions came? A to H came. Yes. Okay. Next. Transaction log. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తావు? That is from L9. L9 to L9. Okay. L9 to L24. మధ్యలో L15 మిస్ అయింది, గమనించారా? అవును సార్. ఓకే, సో L9 లో ఏమొచ్చింది? I వచ్చింది. ఓకే, I వచ్చింది. J మనకి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు రావాలి? రూల్ ప్రకారం మన కండిషన్ ఏంటి? A నుంచి 20 వరకు రావాలి. సారీ, T వరకు రావాలి. ఓకే, A నుంచి H వరకు వచ్చేసింది. I వచ్చేస్తుంది, J వచ్చేస్తుంది, K వచ్చేస్తుంది, L ఓకే, M ఓకే, N ఓకే. తర్వాత ట్రాన్సాక్షన్ O కదా? O ఉందా? లేదు. O లేదు. O లేకపోతే నెక్స్ట్ P ఎట్లా అంటే Pకి ఎలా తెలుస్తుంది N తర్వాత O అని? లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఇది ఎప్పుడు L16 ఎప్పుడు L15 మీద డిపెండ్ అవుతుంది. L15 మిస్ అయింది. సో L16 కి L14 ఎవరో తెలియదు. షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాస్. ప్రతి ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ ఫైల్ కి ముందు ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ ఫైలే తెలుసు, అంతకు ముందున్న ట్రాన్సాక్షన్ లాక్ ఫైల్ తెలియదు. ఓకే, సో ఈ కండిషన్ లో నువ్వు N వరకు మాత్రమే రిస్టోర్ చేస్తావు, అంటే L14 వరకు మాత్రమే. L14 తర్వాత నువ్వు రిస్టోర్ చేయలేవు, డేటా లాస్. మధ్యలో ఒక్క లాక్ ఫైల్ మిస్ అయినా కూడా అక్కడి నుంచి ఉన్న లాక్ ఫైల్స్ అన్ని కంపాటబుల్ కాదు. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. ఓకే, సో దీన్ని ఏమంటారంటే లాక్ చైన్ బ్రేక్ అంటారు. If a log backup missed in between, so maximum you can restore log backups up to missed one. After that, other log backups do not recognize previous log backups because of log chain break. Okay, these are the scenarios. సో వీటినే మనము స్ట్రాటజీస్ అంటాం. స్ట్రాటజీ ఏంటి? కొన్ని కంపెనీలో ఫుల్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ వాడతారు,
అంటే డైలీ మార్నింగ్ లేస్తూనే ఓ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసి పక్కన పడేస్తారు. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. సో కొన్ని కంపెనీలు ఏం చేస్తాయంటే డైలీ సండే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్, మండే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఓకే, ట్యూస్డే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్, వెనస్డే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్, థర్స్డే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్, ఫ్రైడే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్, సాటర్డే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్. F1 నుంచి F7, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7. దీనివల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే నీకు మిగిలిన బ్యాకప్లతో సంబంధం. ఓకే, నీకు సాటర్డే డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది, సాటర్డే డేటాబేస్ వాడితే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. F1, F2, F3, F4 ఇవన్నీ అక్కర్లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఫ్రైడే డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది అనుకోండి. ఓకే, సో మీరు ఫ్రైడే డేటాబేస్ క్రాష్ అయితే దాంతో ఏం ఇబ్బంది లేదు. సాటర్డే డేటాబేస్ అవైలబుల్లో ఉంది, ఇది వాడితే సరిపోతుంది. ఇవన్నీ ఉన్నా ఒకటే, లేకపోయినా ఒకటే. డిసడ్వాంటేజ్ ఎందుకు? సండే నుంచి సాటర్డే వరకు అయిన అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇందులో రికార్డ్ అయిపోతాయి. ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. మీకు అర్థమవుతుందా నేను చెప్పేది? ఓకే, సో ఫుల్ బ్యాకప్లు అనేది డిపెండెంట్ కాదు. మధ్యలో ఏదైనా లేకపోయినా దానికి సంబంధం లేదు. లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఉందా, అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ గుడ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫుల్ బ్యాకప్ స్ట్రాటజీ. దీనివల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? 2 డిసడ్వాంటేజెస్. వన్ ఈస్ డిస్క్ స్పేస్. డిస్క్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే ఇది 10 GB ఉందనుకోండి, ఇక్కడ ఇంకో 10 GB యాడ్ అయింది అనుకోండి, ఈ 10 GB ఫైల్ ఉంటుంది, 20 GB ఫైల్ ఉంటుంది. చూడండి, సండే, మండే, ట్యూస్డే, సండే 10 GB ఉంది డేటాబేస్ సైజ్. డైలీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో మండే 5 GB పెరిగింది, ట్యూస్డే 15 GB పెరిగింది. లేకపోతే మీకు అర్థం అవ్వడానికి డైలీ 5 GB డేటా యాడ్ అవుతుంది అనుకుందాం. ఇది F1, ఇది F2, ఫుల్ బ్యాకప్ ఫైల్ నేమ్. లెట్స్ సీ నౌ. సో ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసినాం అనుకోండి, బ్యాకప్ సైజ్ ఎంత వస్తుంది? 5 GB. 5 GB. ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసామనుకోండి, బ్యాకప్ సైజ్ ఎంత వస్తుంది?
ఫైల్ సైజ్ F2 సైజ్ 10 GB. 10 GB. ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఓకే సండే 5 GB, మండే 5 GB కలిపి 10 GB వస్తుంది. ఇక్కడ బ్యాకప్ తీసామనుకోండి ఎంత సైజ్ వస్తుంది? ఇక్కడ +5 యాడ్ అయ్యి 15 అయితే 15 GB. నెక్స్ట్ డే 20 GB, నెక్స్ట్ డే 25 GB, నెక్స్ట్ డే ఓకే 30 GB, నెక్స్ట్ డే 35 GB. యాక్చువల్ గా డేటాబేస్ సైజ్ ఎంత ఉంది సాటర్డే కల్లా? సాటర్డే డేటాబేస్ సైజ్ 35 GB ఉంది. 35. కానీ బ్యాకప్ ఫైల్ సైజ్ ఎంత ఉన్నాయి? బ్యాకప్ ఫైల్ సైజ్ ఎంత వచ్చినాయి? 140 GB వచ్చింది. యాక్చువల్ డేటాబేసే 35 GB, కానీ బ్యాకప్ ఫైల్ మాత్రం 140 GB స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి. దీనివల్ల లాస్, డిస్క్ స్పేస్ ఇష్యూస్. అంటే స్పేస్ ఇస్ కాస్ట్లీ కదా, ఫ్రీ ఏం కాదు, డబ్బులు పెట్టుకోవాలి. సో యాక్చువల్ డేటాబేస్ 35 అయితే 35 GB ఉంటే మీరు 140 GB బ్యాకప్ ఫైల్స్ మెయింటైన్ చేయాల్సింది వస్తుంది. అందుకని ఫుల్ బ్యాకప్ తో పాటు డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ వాడతారు. ఓకే సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంది? ఓకే ఎవ్రీ డే ఫుల్ బ్యాకప్ అన్నాం, 8 AM అనుకుందాం. సో నేనేమంటానంటే ఇప్పుడు సాటర్డే వరకు F7 తీసుకున్నాం, వెరీ గుడ్, వీఆర్ అప్ టు డేట్. 8 AM ఉంది కదా ఇక్కడ, నేనేమంటానంటే 10 AM కి నాకు డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. నెక్స్ట్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసుకుంటాం మనం? మళ్ళీ సండే మార్నింగ్ 8 AM. 8 AM నుంచి 8 AM మధ్యలో 10 AM కి నాకు డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది సాటర్డే. నేను ఇంకా బ్యాకప్ తీసుకోవాలా. సో లాస్ట్ అవైలబుల్ బ్యాకప్ ఎప్పటి వరకు ఉంది? సాటర్డే మార్నింగ్ 8 AM కు ఉంది. తర్వాత 9 AM అయింది, తర్వాత 10 AM అయింది. 2 hours డేటా లాస్. మధ్యలో బ్యాకప్లు ఏం లేవుగా. ఈ 2 hours నాకు డేటా లాస్. 2 గంటల డేటా ఏముందిలేండి అని మీరు అనొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్యాంక్ వెళ్ళారు అనుకుందాం. అశోక్, ఏ బ్యాంకులో అకౌంట్ ఉంది నీకు? యాక్సిస్ బ్యాంక్. యాక్సిస్ బ్యాంక్ వెళ్ళి నువ్వు ఒక 10 lakhs డిపాజిట్ చేసినావు. నువ్వు 10 lakhs డబ్బులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి వాళ్ళు కంప్యూటర్లో రికార్డ్ చేశారు. అశోక్ అనే టేబుల్లో ఓకే క్రెడిట్లో 10 lakhs, ఇంతకు ముందు నీది 2 lakhs ఉండేది, వాళ్ళు 10 lakhs యాడ్ చేసి 12 lakhs చేశారు. 12 lakhs యాడ్ చేస్తూనే డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. ఓకే సో ఇది సాటర్డే, ఇది సండే. సాటర్డే వరకు బ్యాకప్ ఉంది. ఆ బ్యాకప్ లో నీ బ్యాలెన్స్ ఎంత? 2 lakhs. ఓకే సాటర్డే 10 AM నువ్వు 12 lakhs చేసినావు. మళ్ళీ సండే బ్యాకప్ తీసుకుంటారు. ఈ లోపల డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. డేటాబేస్ రీస్టోర్ ఎప్పటి వరకు చేయగలుగుతారు? మాక్సిమం సాటర్డే మార్నింగ్ వరకు చేస్తారు. అంటే నీ బ్యాలెన్స్ 2 lakhs, 10 lakhs కాదు, 12 lakhs కాదు నీ బ్యాలెన్స్ అని చెప్తే నువ్వు ఒప్పుకుంటావా? ఒప్పు తీసుకొని కొడతారు. డబ్బులు కదా. నాకు సంబంధం లేదు, డేటాబేస్ క్రాష్ అయిపోయింది, ఇంతవరకు డేటా ఉంది, నీ బ్యాలెన్స్ 2 lakhs అంటే ఒప్పుకుంటారా కస్టమర్స్? ఒప్పుకోరు. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఒక్క సెకండ్ తర్వాత డేటాబేస్ క్రాష్ అయినా నాకు 12 lakhs లేదంటే అఫ్కోర్స్ అప్పటికప్పుడు అంటే కౌంటర్ ఫైల్స్ మెయింటైన్ చేస్తారు, ఫిజికల్ గా చెక్ చేసుకుని మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంది? కౌంటర్ ఫైల్ కాదు, ఫిజికల్ గా మెయింటైన్ చేయకూడదు. డేటాకి సేఫ్టీ కావాలి, అందుకే మనం స్ట్రాటజీస్ వాడుతున్నాం. సో ఫుల్ బ్యాకప్ టు ఫుల్ బ్యాకప్ డేటా సేఫ్, మధ్యలో డేటా సేఫ్ కాదు. అందుకని మనము అడిషనల్ స్ట్రాటజీస్ వాడతాం. ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే డైలీ ఫుల్ బ్యాకప్ వాడే బదులు
ఓకే, డైలీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా. లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. సో దీనికే కంటిన్యూ చేద్దాం, అడిషనల్ గా ఎందుకు. మళ్ళీ సండే వచ్చింది. ఇప్పుడు డేటాబేస్ సైజ్ ఎంత ఉంది? ఇనిషియల్ డేటాబేస్ సైజ్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఓకే, ఇక్కడ 5 ఉంది, కానీ ఇక్కడ డేటాబేస్ ఇనిషియల్ సైజ్ ఎంత ఉంది? 35 ఉంది. ఆర్ ఇట్ క్లియర్? ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ 1, ఇది F1, ఇది F2. ఓకే, F2 కాదు, F8 ఇది. ఆల్రెడీ 7 వరకు తీసుకున్నా. ఓకే, నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే F9 తీసుకుని F8 D1 తీసుకుంటా. డిఫరెన్షియల్ 1 ఎంత వస్తుంది సైజు? 5 GB వస్తుంది. నెక్స్ట్ F8 D2 తీసుకుంటా. ఎంత వస్తుంది సైజు? 10 GB వస్తుంది. నెక్స్ట్ 15, నెక్స్ట్ 20, నెక్స్ట్ 25, నెక్స్ట్ 30, నెక్స్ట్ 35. ఓకే, పెరిగిందా ఇది? సో ఓకే, లెట్ ఇట్ బి. నెక్స్ట్ 40. అదేంటండి మీరు ఇందాక చెప్పింది కూడా ఇదే కదా, ఇక్కడ కూడా 140నే వస్తుంది, అక్కడ కూడా అంతే వస్తుంది కదా అనొచ్చు మీరు. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇదే ఫుల్ బ్యాకప్స్ ఉంటే ఈ 35 కూడా యాడ్ అవుతుంది ఈ 180కి. టోటల్ డేటాబేస్ సైజు 1215 అయింది ఇది, కానీ ఇక్కడ 180నే అయింది. కొంతవరకు స్పేస్ మేనేజ్ అయింది. మీరు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నట్టున్నారు. సో దీన్నే ఫుల్ బ్యాకప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అన్ని ఫుల్ బ్యాకప్లే. F9, F10, ఇక్కడ 35 ఉంది కదా, 35 + 5 ఎంత? 40. 40 + 5 45. 45 + 5 50. 55, 60, 65, 70, 75, 80. టోటల్ ఎంత అయింది? ఎంత అయింది టోటల్? 745. ఓకే, ఇక్కడ టోటల్ ఎంత అయింది? 180 + 35. టోటల్ ఎంత ఇక్కడ? 250. సేమ్ డేటాని మెయింటైన్ చేయడానికి ఇక్కడ 215 GB వాడితే ఇక్కడ 745 GB వాడుతున్నాం. అరే క్లియర్? Yes. ఎందుకు మనం క్యుములేటివ్ వాడట్లేదు, ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ ని స్టాప్ చేసేసాం F8 లో. అక్కడి నుంచి ఏదైతే ఉందో ఆ క్యుములేటివ్ మాత్రమే తీసుకున్నాం మనం. అలా డేటాని ఒక స్ట్రాటజీ వాడి డిస్క్ మేనేజ్మెంట్ క్లియర్ చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే, డిస్క్ స్పేస్ ఇష్యూలు క్లియర్ అయిపోయినాయి. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు నాకేం కావాలంటే టైం. ఇప్పుడు నేను అనుకున్నా కదా మధ్యలో 2 o'clock డేటా క్రాష్ అయితే ఇబ్బంది కదా అనుకున్నాం. ఓకే, సో దానికి నేనేం చేస్తానంటే ఎవ్రీ 3 hours ఒకసారి డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటాను అనుకోండి. ఇది D1, ఇది D2, ఇది D3. ఓకే, సో 8 నుంచి 10 వరకు, 11 వరకు, 12 వరకు ఓకే. 12 వరకు మీకు ట్రాన్సాక్షన్స్ మిస్ అయినా D1 లో వచ్చేస్తాయి. మళ్ళీ సేమ్ ప్రాబ్లం 8, 9, 10, 11. ఓకే, 12 అన్నా కాబట్టి ఓకే. నేను 9కే పోయింది అనుకో, ఈ 1 hour నాకు ఇష్యూనే కదా.
మీకు అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? నేనేమంటున్నానంటే ఇక్కడ నాకు డేటాబేస్ D4 వరకు ఓకే. ఓకే. D4 వరకు ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. నాకు 6 PM 7 PM పోయిందనుకో డేటా. 7 PM వరకు డేటా ఎంత ఉండాలి? T వరకు ఉండాలి. D4లో ఎంత వరకు ఉంది? R వరకు ఉంది. R తర్వాత మళ్ళీ 3-4 అవర్స్ పట్టొచ్చు D5 రావడానికి. ఆ లోపల నేనేం చేస్తానంటే సేఫ్టీకి ఎవ్రీ 1 అవర్ ఒక లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా. సో R తర్వాత 1 అవర్కి లాగ్ బ్యాకప్ 19 S వచ్చింది. తర్వాత T వచ్చింది. ఒకవేళ నాకు ఈ మధ్యలో ఇన్ బిట్వీన్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ కి మధ్యలో డేటాబేస్ క్రాష్ అయినా ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ ఫైల్ నుంచి నేను గ్యాదర్ చేసుకుంటా. దిస్ ఈస్ మై స్ట్రాటజీ. See, there are so many types of strategies available. Some companies uses full backup strategy. Some companies uses full plus differential backup strategy. Some companies uses full plus transaction log backup strategies. Okay. Some companies uses 3 types of backups for strategy. Let's see what happens. ఇది full plus transaction log backup explanation. నేనేం చేస్తానంటే సో ఒక పెళ్లి జరుగుతుందండి. పెళ్లి 7 రోజుల పెళ్లి అనుకోండి. 7 days మ్యారేజ్. సండే మార్నింగ్ ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర 1000 ఫొటోస్ ఉన్నాయి. ఈ 1000 ఫొటోస్ తీసుకొని నేను హార్డ్ డిస్క్ లో వేసుకున్నా. ఓకే. హార్డ్ డిస్క్ లో వేసుకున్న తర్వాత సో మండే మళ్ళీ ఎప్పుడు వాడు హార్డ్ డిస్క్ లో ఇస్తా అన్నాడంటే సండే ఇస్తా అన్నాడు. ప్రతిరోజు 100 ఫోటోలు తీస్తున్నాడు. డైలీ 100 ఫొటోస్ తీస్తున్నాడు. సో మళ్ళీ నాకు హార్డ్ డిస్క్ ఎప్పుడు ఇస్తాడు? నెక్స్ట్ సండే ఇస్తాడు. నాకు ఇక్కడ ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఒకవేళ మధ్యలో డేటాబేస్ క్రాష్ అయితే ఎట్లా? అందుకని నేను ఏం చేశానంటే ఎవ్రీ 4 అవర్స్కి ఒక మనిషిని పెట్టా. ఒక చిన్న SD కార్డ్ ఇచ్చేసి ఎవ్రీ 4 అవర్స్కి వెళ్ళి ఎన్ని ఫోటోలు తీసినాడో అన్ని ఫోటోలు తీసుకొని రా అని చెప్పా. ఓకే. సో SD1 లో 1 నుంచి 25 వరకు, SD2, SD3, SD4 4 కార్డ్స్ పర్ డే, టోటల్ 24 కార్డ్స్. సో వీడేం చేస్తాడు? ఎవరి 4 అవర్స్కి ఫోటోగ్రాఫర్ దగ్గర తీసుకొని పోయి ఈ 1000 తర్వాత 1 నుంచి 25 ఫొటోస్ SD1, మళ్ళీ 4 అవర్స్ తర్వాత 50 వరకు, మళ్ళీ 75 వరకు, మళ్ళీ 100 ఫొటోస్ వరకు సేవ్ చేసుకొని వచ్చి నాకు ఇస్తూ ఉంటాడు. ఓకే. సో ఇక్కడ నాకు బై మిస్టేక్ డేటా లాస్ అయింది. ఓకే. థర్స్డే మార్నింగ్ కి డేటా లాస్ అయింది. డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది థర్స్డే మార్నింగ్. అంటే ఇక్కడ SD 300 ఫోటోల దగ్గర నాకు నా డేటా కరప్షన్ అయింది. ఈ 300 ఫోటోల్ని నేను ఎలా రికవర్ చేయొచ్చు? టోటల్ 1300 ఫోటోస్. ఓకే. లేకపోతే 1400 ఫోటోస్ అనుకోండి. ఫ్రైడే మార్నింగ్ డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. నాకు 1400 ఫోటోస్ కావాలి. నేనేం చేస్తా? 1400 ఫోటోస్ కావాలంటే ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ వాడచ్చా? 1000 ఫోటోస్ ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ HD1. ఓకే. HD1. ఓకే. తర్వాత 400 ఫోటోస్ కావాలంటే SD1, SD2, SD3, SD4 నుంచి SD16 వరకు వాడితే నా 1400 ఫోటోస్ నాకు వచ్చేస్తాయి. అవునా? సో దిస్ ఈస్ హార్డ్ డిస్క్ ఈస్ ఫుల్ బ్యాకప్. SD1, SD2, SD3, SD4 is transaction log backups. This is one strategy. I'll show you another strategy. సో హార్డ్ డిస్క్ ఉంది, SDs ఉన్నాయి, మధ్యలో నేను పెన్ డ్రైవ్స్ వాడుతున్నా. పెన్ డ్రైవ్స్ ఎప్పుడు వాడతానంటే డైలీ నైట్ 10 o'clock వాడి పని అయిపోయిన తర్వాత
ఆ రోజు తీసిన ఫోటోలన్నీ డైలీ ఎన్ని ఫొటోస్ తీస్తున్నాడు? డైలీ 100 ఫొటోస్ తీస్తున్నాడు. ఈ 100 ఫొటోస్ ని ఆ పెన్ డ్రైవ్ లో వేసేస్తా. ఏ రోజుకి పెన్ డ్రైవ్ ఆ రోజు పెన్ డ్రైవ్. ఏ రోజు 100 ఫొటోస్ ఆ రోజు పెన్ డ్రైవ్ లో వేసేస్తా. ఓకే. ఇప్పుడు నాకు 1400 ఫొటోస్ కావాలనుకోండి. 1400 ఫ్రైడే మార్నింగ్ డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. 1400 ఫొటోస్ ని రికవర్ చేయాలంటే ఎలా చేయొచ్చు? పెన్ డ్రైవ్ నుంచి హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్ ప్లస్ ఫస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ ఉండాలి. హార్డ్ డిస్క్ లో 1000 ఫొటోస్ వస్తాయి. ఓకే. తర్వాత ఓకే, మీకు చిన్న కన్ఫ్యూజన్ క్రియేట్ చేసే ఇక్కడ. ఏ రోజు ఫొటోస్ ఆ రోజు కాదు. లాస్ట్ హార్డ్ డిస్క్ నుంచి, అంటే ఫస్ట్ పెన్ డ్రైవ్ లో 100 నుంచి 1 నుంచి 100 వరకు. సెకండ్ పెన్ డ్రైవ్ లో 1 నుంచి 200 వరకు. థర్డ్ పెన్ డ్రైవ్ లో 1 నుంచి 300 వరకు. ఫోర్త్ పెన్ డ్రైవ్ లో 1 నుంచి 400 వరకు. ఫిఫ్త్ పెన్ డ్రైవ్ లో 1 నుంచి 500 వరకు. సిక్స్త్ పెన్ డ్రైవ్ లో 1 నుంచి 600 వరకు. ఇప్పుడు చెప్పండి, నాకు 1400 ఫొటోస్ నేను రికవర్ చేయాలి. నేను ఏమేమి వాడితే రికవర్ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా? హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్ అండ్ ఎస్డి. హార్డ్ డిస్క్ 1, పెన్ డ్రైవ్ 4. నా 1400 నాకు వచ్చేస్తాయా? ఎస్. హార్డ్ డిస్క్ లో 1000 ఫొటోస్ ఉన్నాయి, పెన్ డ్రైవ్ లో 400 ఉన్నాయి. నా 1400 నాకు వచ్చేస్తాయి. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్. సెకండ్ మెథడ్ చెప్తా చూడండి. హార్డ్ డిస్క్, పెన్ డ్రైవ్. సో ఆప్షన్ 1 హార్డ్ డిస్క్ ఒకటి, పెన్ డ్రైవ్ ఒకటి. నా ఫొటోస్ నాకు వచ్చేసినాయి. ఆప్షన్ 2 నేనేం చెప్తానంటే పెన్ డ్రైవ్ 4 కూడా పోయింది నా దగ్గర. అప్పుడు నేనేం చేస్తా? పెన్ డ్రైవ్ 3 వాడతా. పెన్ డ్రైవ్ 3లో ఎప్పటి వరకు ఉన్నాయి ఫొటోస్? 300 వరకు ఉన్నాయి. అంతేనా? ఎస్. ఓకే. తర్వాత 100 ఫొటోస్ కావాలి. ఆ 100 ఫొటోస్ ఎక్కడున్నాయి? SD13, SD14, SD15, SD16. 300 నుంచి 400 వరకు. SD13, SD14, SD15, SD16. సో ఇవి వాడితే నా 1400 వచ్చేస్తాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఏమైనా డౌట్ ఉందా? నేనేం చేస్తున్నా అంటే పెన్ డ్రైవ్ 3 వరకు 300 ఫొటోస్, ఈ 1000 ఫొటోస్ 1300 ఫొటోస్ తీసుకున్నా. ఇంకొక 100 ఫొటోస్ కావాలి, అవి థర్స్డేవి. సో ఆ 100 SD డిస్క్ లో ఉన్నాయి కదా, వీటిని కాపీ చేసుకొని పెట్టేసా. SD13, SD14, SD15, SD16. దిస్ ఇస్ వన్ మెథడ్. ఆప్షన్ 3 అసలు పెన్ డ్రైవ్లే లేవు. నేనేం చేస్తా? హార్డ్ డిస్క్ లో 1000 ఫొటోస్, SD1 నుంచి SD16 వరకు అన్ని ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ రికార్డ్స్, అన్ని SD డిస్క్లు వాడతా. అంటే ఇక్కడ 25 నుంచి 1 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఇక్కడ 400కి ఎండ్ అయింది. మీకు అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పేది? అర్థమవుతాను సార్. పెన్ డ్రైవ్ లేకపోతే సో పెన్ డ్రైవ్స్ ఉంటే హార్డ్ డిస్క్ లో 1000 ఫొటోస్, పెన్ డ్రైవ్ 4 లో 400 ఫొటోస్. ప్రాబ్లం క్లియర్. ఒకవేళ పెన్ డ్రైవ్ 4 లేకపోతే పెన్ డ్రైవ్ 3 లో 300 వరకు ఉన్నాయి. 300 వరకు ఇక్కడ వచ్చింది. మిగిలిన 100 ఈ డిస్క్ లో ఉన్నాయి, SD లో. ఓకే, 1400 క్లియర్. ఒకవేళ పెన్ డ్రైవ్స్ లేనప్పుడు SD1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి SD16 వరకు మనం కాపీ పేస్ట్ చేస్తే 1400 ఫొటోస్ వస్తాయి. సుబ్బు, ఆర్ యూ క్లియర్? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. These are called as strategies. మీరు ఏవి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లే, సింపుల్ గా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. డేటాబేస్ క్రాష్ అయిందా? రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్.
Okay. Recent differential backup. Since అంటే from last full backup. All log backups from the ending of recent differential backup. అంతే. సో 3 ఫుల్ రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ అన్ని రీసెంట్. ఇక్కడ రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్, రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, రీసెంట్ లాగ్ బ్యాకప్స్, మల్టిపుల్ బ్యాకప్స్. ఇది గుర్తుపెట్టుకుంటే మీరు ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ అయినా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ ఇమాజినేషన్ అవసరం. ఏ టైప్ ఆఫ్ బ్యాకప్ లో ఎంత డేటా ఉంది? ఫుల్ బ్యాకప్ లో మొత్తం ఉంటుంది. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో ఫుల్ బ్యాకప్ నుంచి డిఫరెన్షియల్ చేంజెస్ ఉంటాయి. లాగ్ బ్యాకప్ లో ప్రీవియస్ లాగ్ బ్యాకప్ నుంచి ఈ లాగ్ బ్యాకప్ వరకు ఉన్న చేంజెస్ అన్ని ఉంటాయి. ఆ ఇమాజినేషన్ ఉంటే సింపుల్ గా మనం కంప్లీట్ చేయొచ్చు. సో there are 3 types of main backups available. What are they? Full backup, differential Full backup, transaction differential log. backup, transaction lag backup. Okay. So నాకు ఏమంటారు? Subbu or Ashok, who spoke? Any doubt is there? No. Okay. So there are main 3 type of backups. We discussed them. Now let's see here. I'm creating another database. Database name is DB2. So ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా చేసే బదులు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఐఎమ్ గివింగ్ అడిషనల్ ఫైల్. File name is HR and I am creating additional file group. File group name is HR file group. Click on OK. Okay. ఇక్కడ నా కండిషన్ ఏంటంటే go to properties. సో DB2 అనే ఫైల్లో డేటా మొత్తం నా దగ్గర ఉంది ఆల్రెడీ. నాకు మొత్తం డేటాబేస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ 3 ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఈ డేటాబేస్ లో. ఫైల్ నేమ్ 1 ఈజ్ DB2, ఫైల్ నేమ్ 2 ఈజ్ HR, ఫైల్ నేమ్ 3 ఈజ్ DB2 log. ఓకే, 3 ఫైల్స్. ఇక్కడ నాకేం కావాలంటే లాగ్ ఫైల్ బ్యాకప్ అక్కర్లేదు, DB2 బ్యాకప్ అక్కర్లేదు. ఈ డేటా నా దగ్గర ఆల్రెడీ ఉంది. ఓన్లీ HR ఫైల్ ఉంది చూసారా? ఈ HR ఫైల్ గ్రూప్ ఏంటి? HR ఫైల్ గ్రూప్. ఈ ఫైల్ గ్రూప్ ఒక్కటే బ్యాకప్ తీసుకోవాలి నేను. ఎందుకంటే నా దగ్గర నేను ఆల్రెడీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. ఆ ఫుల్ బ్యాకప్ లో 100 GB ఉంది. 100 GBలో ఈ DB2నే 50 GB ఉంది, లేకపోతే 70 GB ఉంది. ఓకే, ఇదో 30 GB ఉంది. ఆల్రెడీ DB2 నా దగ్గర ఉంది 70 GB. ఇది మారదు, ఎప్పటికీ మారదు ఈ డేటా. ఎందుకంటే ఇది ఓల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్, 15 years బ్యాక్ ట్రాన్సాక్షన్స్. మారేదంతా ఈ 30 GBని. నేను ఇప్పుడు మొత్తం 100 GB డేటాబేస్ ని బ్యాకప్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? ఆల్రెడీ 70 GB ఉంది కదా నా దగ్గర. ఓకే, ఈ ఫైల్ గ్రూప్ ఒక్కటే తీసుకుంటాను నేను బ్యాకప్ 30 GB. దానివల్ల నాకేంటి అడ్వాంటేజ్? స్పేస్ మెయింటెనెన్స్. ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా నేను కాపీ చేయట్లేదు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి? ఒకవేళ డేటాబేస్ క్రాష్ అయితే, ఓకే, ఈ ఫైల్ గ్రూప్ ఒక్కటే క్రాష్ అయింది అనుకోండి, నేను ఈ ఫైల్ గ్రూప్ ని వచ్చేసి C డ్రైవ్ లో పెట్టా, ఈ ఫైల్ గ్రూప్ D డ్రైవ్ లో పెట్టా. D డ్రైవ్ క్రాష్ అయింది. నేను 100 GB రీస్టోర్ చేసే బదులు ఈ 30 GBని రీస్టోర్ చేయొచ్చు ఈ ఫైల్ గ్రూప్ సపరేట్గా ఉంటే, ఈ డిస్క్ క్రాష్ అయితే. సో నేను ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ ని విడివిడిగా తీసుకోవచ్చు, అదొక అడ్వాంటేజ్. రిస్టోరేషన్ ఈజీ అవుతుంది. అర్థమైందా? ఆర్ యు క్లియర్? Yes. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. దాన్ని ఎలా తీసుకుంటాం? ఓకే,
So come here, file and file group. ఫైల్స్ తీసుకోవచ్చు బ్యాకప్, ఫైల్ గ్రూప్స్ తీసుకోవచ్చు. ఎలా తీసుకుంటామో చూద్దాం చూడండి. సో ఫుల్ బ్యాకప్ స్టేట్మెంట్ ఏంటి? బ్యాకప్ డేటాబేస్ కమాండ్ టు డిస్క్ db1 database name to disk equal to path. path లో ఏమిస్తాం? ఆ ఫైల్ నేమ్ ఇస్తాం. db1 ఇక్కడ ఫుల్ కాదు, ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ f and fg. డేట్ ఓకే, టైం 8/9/33. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ కాబట్టి బ్యాకప్ తీసుకుంటాను. ఇంతవరకు సేమ్. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ 2 ఉంది కదా, ఈ 2ని కిందికి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ నేను ఏ ఫైల్ గ్రూప్ నైతే బ్యాకప్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నానో ఆ ఫైల్ గ్రూప్ నేమ్ మెన్షన్ చేస్తా. ప్రైమరీ ఫైల్ గ్రూప్. ఏం ఫైల్ గ్రూప్? గో టు ప్రాపర్టీస్, ఫైల్ గ్రూప్ నేమ్ 1 ప్రైమరీ, 2 HRFG. 2 ఫైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి. నాకు ఇక్కడ HRFG కావాలి. జస్ట్ ఆ ఫైల్ గ్రూప్ నేమ్ మెన్షన్ చేశా. ఇక్కడ db2. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకే. సో ఫస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తా. ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్స్ విడివిడిగా తీసుకునే ముందర ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ మెయింటైన్ చేయాలి. db2 ఫుల్ 933. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, db2 ఫుల్ బ్యాకప్ తీసేసి, వెరీ గుడ్, తీసేసి ఇప్పుడు ఫైల్ గ్రూప్, ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ 934. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఇది ఏంటిది? దీన్ని ఫైల్ గ్రూప్ ఇండివిజువల్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్ ఆర్ పార్షియల్ బ్యాకప్ అంటారు. అంతా తీసుకోవట్లేదు, నేను కొంచెమే తీసుకుంటున్నా. ఓకే, లెట్స్ సీ వాట్ హ్యాపెన్స్. ఎగ్జిక్యూట్ అయిందా? సక్సెస్ వచ్చిందా? ఓకే. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే మనం సేమ్ కమాండే, ఇదే కమాండ్ ఈ 2 డిస్క్ ని కిందికి తీసుకొస్తున్నాం. ఇక్కడ ఆ ఫైల్ గ్రూప్ ని మాత్రమే మెన్షన్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఇస్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. సో దీన్ని గ్రాఫికల్ గా ఎలా తీయాలి? రైట్ క్లిక్, టాస్క్, బ్యాకప్. సో ఇక్కడ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్స్ క్లిక్ చేయండి. మీకు ఏ ఫైల్ గ్రూప్ కావాలో అది క్లిక్ చేయండి. ఓకే కొట్టండి. ఓకే కొట్టేస్తే అది బ్యాకప్ సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ యూ టేక్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్. సో ఇక్కడ నాకేం కావాలంటే ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ కదా, ఫైల్ గ్రూప్ పేరు మీద తీసుకున్నా, నేను ఫైల్ బ్యాకప్ తీయాలి ఇప్పుడు. సో హౌ మెనీ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ db2 డేటాబేస్? 1, 2, 3. నాకు ఇప్పుడు db2 అనే ఫైల్ మాత్రమే కావాలి, MDF ఫైల్. ఓకే, సేమ్ కమాండే బ్యాకప్ డేటాబేస్ 2. ఇక్కడ ఫైల్ గ్రూప్ బదులు ఫైల్ ఇస్తాము. ఫైల్ నేమ్ ఏంటి? db2 2 disk equal to f and fg 936. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. సో మీరు సింగిల్ ఫైల్ ని కూడా బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు, ఎంటైర్ ఫైల్ గ్రూప్ ని బ్యాకప్ తీసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. సో దీనివల్ల ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఉంటుంది, ఎఫిషియన్సీ ఉంటుంది. అంటే మీరు ఒకే ఫైల్ గ్రూప్ వైజ్ బ్యాకప్ తీస్తున్నారు. సో వేరే వేరే డిస్క్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఫైల్స్ ని మెయింటైన్ చేయొచ్చు, రికవరీ కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్స్. సో హౌ మెనీ బ్యాకప్స్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ?
Now tell me. So in interviewer asks you, so what are the backup types? What will you tell? There are 3 types of backups: full backup, differential backups, and transition log backups. Transaction log backup. Additionally, we have file and file group backup. Okay. So backups ante ive. Kani there are additional options for us. Those are called as not backups, backup options. Backup options enti? Copy only backup, split backup, tail lag backup, partial backup ante indaga cheppam meeku. Mirror backup, encrypted backup. Let's see copy only backup, how it works. సో ఇక్కడ మనకు కాన్సెప్ట్ take this slide. సో మీకు ఇక్కడ ఒక పాయింట్ గుర్తుంది కదా, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు కూడా డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తే ఈ డిఫరెన్షియల్ చైన్ అనేది బ్రేక్ అవుతుంది. డు యు అగ్రీ విత్ మీ? Yes. ఓకే. సో దాన్ని మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే లెట్స్ టేక్ అనదర్ ఫుల్ బ్యాకప్ 2. సో ఇక్కడ diff 1 diff 2. ఓకే, ఇది D1, ఇది D2. సో ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ డిఫరెన్షియల్ 1 వేరు, ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ డిఫరెన్షియల్ 1 వేరు. ఇది F2 D1, ఇది F2 D2. ఓకే, మధ్యలో ఫుల్ బ్యాకప్ కనుక తీస్తే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఎందుకు? ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. సో డిఫరెన్షియల్ కమ్ హియర్, కమ్ హియర్, కమ్ హియర్, కమ్ హియర్. సో A to X అన్ని కూడా ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ లో. సో డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ మళ్ళీ Y నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. వి విల్ డిస్కస్ నౌ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. వేర్ ఇస్ దిస్? కానీ లాక్ చైన్ బ్రేక్ అవ్వదు. ఇది L7 వస్తుంది. లాక్ చైన్ ఎప్పటికీ బ్రేక్ కదా, ఇందాక ఒక సినారియో ఇచ్చారు మీరు. లాక్ చైన్ ఎప్పుడు బ్రేక్ అవుతుంది అంటే లాక్ ఫైల్ మిస్ అయితే బ్రేక్ అవుతుంది. ఇది మిస్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు లాక్ చైన్ బ్రేక్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు ఎలా రిస్టోర్ చేయాలి మనం? ఏం చేయలేం, డేటా లాస్. లాక్ చైన్ ఒకవేళ ఇది మిస్ అయినా కూడా డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఉంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ L2 ఉంది, L2 మిస్ అయింది అనుకోండి, ఓకే, మీరు D4 వాడచ్చు. ఎందుకంటే L2, L3, L4 దీంట్లో ఉన్నాయి. కానీ L5 పనిచేయదు. ఓకే, L5 పనిచేస్తుంది ఎందుకంటే L4 అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి. ఓకే, కానీ L3 పనిచేయదు. జస్ట్ ఎ మినిట్, let me recap it. So I will confirm whether L5 works or not. So I need small clarification here. According to me, it will work because up to D4 we have all transactions. So L5 will work. ఓకే, ఇక్కడ L2 వర్క్, L3 పోయినప్పుడు L2 పోయినప్పుడు L3 వర్క్ అవ్వదు, L4 వర్క్ అవ్వదు.
ఓకే, L5 వర్క్ అవుతుంది. ఎందుకు వర్క్ అవుతుంది? ఇట్ విల్, సో ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అప్ టు L4 ప్రెసెంట్ ఇన్ D4. ఇక్కడ చూడండి. సో T4 వరకు 6 ఉంది కదా, 6 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి, 6 వరకు. ఒకవేళ మీకు లాక్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడి వరకు కావాలనుకో, ఈ యూ పోయింది అనుకోండి, యూ పోతే మీరు టీ వరకు మాత్రమే చేయగలుగుతారు, వి వర్క్ అవ్వదు, డబ్ల్యూ వర్క్ అవ్వదు. అలా కాకుండా నాకు ఇక్కడ ఓ పోయింది అనుకోండి, నాకు అక్కర్లేదు, ఆల్రెడీ ఓ ఇక్కడ D4 లో వచ్చేసింది. నాకు అవసరమైంది ఏంది, లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడి వరకు 6 వరకు ఉంది. 6 ఓకే, L8 అందుబాటులో ఉందా? అందుబాటులో. నెక్స్ట్ L19 వర్క్ అవుతుంది. అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ డిఫరెన్షియల్ లో ఉంటే అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లాక్ బ్యాకప్ వర్క్ అవుతుంది, అంటే L19 వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, బై మిస్టేక్ L20 పోయింది అనుకోండి, సో L19 మీరు రీస్టోర్ చేయొచ్చు, ఎస్ చేయొచ్చు, టీ చేయలేరు, లేదు కాబట్టి. యూ ఉన్నా కూడా రీస్టోర్ చేయలేరు, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ వన్ లేదు. ఆర్ యూ క్లియర్? Yes, sir. Okay. Now come to the point. The point is copy only backup. Okay. So differential chain maintain చేస్తున్నారు, D1, D2, D3, D4, D5. Okay. ట్రాన్సాక్షన్ లాగ్ బ్యాకప్ చైన్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, టీ లాగ్ బ్యాకప్ 1, టీ లాగ్ బ్యాకప్ 2, టీ లాగ్ బ్యాకప్ 3, 4, 5. ఇదొక చైన్, ఇదొక చైన్. నాకేమైందంటే ఇక్కడ, సో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వీక్లీ సండే మార్నింగ్ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం, డైలీ మార్నింగ్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం, ఎవరి 15 minutes కి లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నాం. ప్రతి కంపెనీలో ఇదే సినారియో ఉంటుంది, ఇంచుమించు అటు ఇటు. లెట్ మీ పుట్ యూ హియర్. ప్రతి కంపెనీలో ఆల్మోస్ట్ ఇదే స్ట్రాటజీ వాడతారు, చాలా కంపెనీల్లో, 80% కంపెనీల్లో ఫుల్ బ్యాకప్ ఎవరి సండే 4 AM. టైం అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది, ఆఫ్ బిజినెస్ టైం, బిజినెస్ జరగని టైంలో చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఎవ్రీ డే 4 AM. టీ లాగ్ బ్యాకప్ ఎవరీ 15 minutes. ఈ టైం ఎలా డిసైడ్ చేస్తారో మనం ఫ్యూచర్ లో మాట్లాడుకుందాం. దాన్ని ఆర్పిఓ, ఆర్టీఓ అని 2 టర్మినాలజీస్ ఉంటాయి, ఆర్పిఓ, ఆర్టీఓ. వీటిని బేస్ చేసుకొని డిసైడ్ చేస్తారు టైము. సో రికవరీ పాయింట్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్, రికవరీ టైమ్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్టివ్ అంటారు. సో వి విల్ డిస్కస్ ఇన్ ఫ్యూచర్. సో ఇది నా స్ట్రాటజీ. ఓకే, సో ఎవ్రీ సండే సండే సో మండే. హరి, మనం ఈ బ్యాకప్ తీసేటప్పుడు పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ ఏదంటే స్లో అవటం కానీ అట్లా కొంత ఉంటది, కానీ సపరేట్ ర్యామ్ మెయింటైన్ చేస్తాం కదా, ఆ ర్యామ్ ని బట్టి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ తగ్గించవచ్చు. బ్యాకప్ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా పెంచాలి అనేది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా తర్వాత. ఓకే, ఈ సండే మనం ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం, మళ్ళీ ఈ సండే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నాం. ఇది F1, ఇది F2. ఓకే, సో ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటే ఏమైతుంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏ, ఇందులో బి, ఇందులో సి, ఇందులో డి, ఇందులో ఈ, ఇందులో ఎఫ్, ఇందులో జి, ఇందులో హెచ్ ఉంది. ఇందులో హెచ్ కాదు, ఏ నుంచి హెచ్ వరకు ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఇది కలర్ కోడ్ ఇబ్బందిగా ఉందా? కలర్ చేంజ్ చేస్తాం. ఓకే, ఇది నా స్ట్రాటజీ. డైలీ వీక్లీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా, డైలీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఎవరీ 15 minutes టీ లాగ్ బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. సో నాకేమైందంటే మధ్యలో థర్స్డే ఇది ఇంకా ఫుల్ బ్యాకప్ F2 అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, ఇంకా ఇది జరగలేదు.
సో థర్స్డే ఏమైందంటే యాప్ ఓనర్ వచ్చేసి ఓకే అశోక్ దగ్గరికి వచ్చాడు, లేకపోతే స్వప్న దగ్గరికి వచ్చాడు. ఆ స్వప్న కొత్తగా జాయిన్ అయింది, స్వప్నకు పెద్ద డీటెయిల్స్ తెలియవు. ఓకే స్వప్న ఐ వాంట్ ఏ ఫుల్ బ్యాకప్ అని అడిగింది. స్వప్న ఏం చేసింది, బ్యాకప్ డేటాబేస్ నేమ్ 2 disk ఈక్వల్ టు పాత్ కొట్టింది, ఫుల్ బ్యాకప్ తీసింది. ఓకే ఇది ఇంటర్మీడియం ఫుల్ బ్యాకప్ IMF. ఈ బ్యాకప్ తీసింది. ఈ బ్యాకప్ లో ఫుల్ బ్యాకప్ ఏ నుంచి ఈ వరకు వచ్చేసినాయి. ఓకే అది క్లియర్? Yes, sir. Yes. ఓకే సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం అయింది, నెక్స్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ ఎప్పుడు తీసినారు, సండే తీసినారు. సండేలో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటాయి, ఏ నుంచి హెచ్ వరకు ఉంటాయి. ఇదేం మారదు, అంటే ఫస్ట్ నుంచి ఫుల్ బ్యాకప్ లో ఎవ్రీథింగ్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తో ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఇక్కడ మండే తీసుకున్న డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఓకే మండే తీసుకున్న డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో ఏ నుంచి బి వరకు ఉంటాయి, అంటే బి వరకే ఉంటాయి సారీ. ఓకే తర్వాత ట్యూస్డే తీసుకున్న డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో బి నుంచి సి వరకు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వెనస్డే తీసుకున్న డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో బి సి డి ఉంటాయి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఆర్ యూ క్లియర్? Yes. Yes, sir. సో ఇక్కడ థర్స్డే కూడా ఒక డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఉంటుంది. బి సి డి ఈ వచ్చినాయి థర్స్డే దాంట్లో. తర్వాత వెనస్డే ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, వెనస్డే తీసుకున్న డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ లో ఏముంటాయి, Yeah. ఎఫ్ మాత్రమే ఉంటది. సూపర్, అరే క్లియర్? ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? ఎందుకు మధ్యలో మీరు బ్యాకప్ తీసారు, ఫుల్ బ్యాకప్? Differential chain breakup. డిఫరెన్షియల్ చైన్ బ్రేక్ అయింది. ఓకే సో ఇది F1D1, ఇది F2D2, ఇది F2D3, ఇది F1D2, ఇది F1D2 D3, ఇది F1D4. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి IMF D1 వచ్చేస్తుంది. సో ఇందులో మిగిలిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని లేవు. ఓకే దానివల్ల ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఎఫ్ నుంచి జీ వరకు వచ్చింది ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇప్పుడు నాకేమైందంటే ఈ బ్యాకప్ ఉంది కదా, ఈ ఫుల్ బ్యాకప్, ఇది నేను ఎక్కడ సేవ్ చేసిన, ఇది ఎక్కడ సేవ్ చేశాను నేను? ఈ బ్యాకప్ ఎక్కడ సేవ్ చేయలే, యాప్ ఓనర్కి ఇచ్చేసిన. మీకు అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? నేను ఫుల్ బ్యాకప్ సేవ్ చేసుకుంటున్నా, ఫుల్ బ్యాకప్ 2 సేవ్ చేసుకుంటున్నా, ఇవన్నీ సేవ్ చేసుకుంటున్నా. మిడిల్లో తీసిన ఫుల్ బ్యాకప్ స్వప్న ఏం చేసింది, తీసి యాప్ ఓనర్కి ఇచ్చింది. నేను యాప్ స్వప్న ఏం సేవ్ చేయలేదని. ఓకే సో యాప్ ఓనర్ వాడుకున్నాడు, అతని పని అయిపోయింది, అతను డిలీట్ చేసేసాడు కంప్యూటర్లో. తనకు అవసరం లేదు కదా, స్పేస్ వేస్ట్. ఇప్పుడు నాకు సాటర్డే డేటాబేస్ క్రాష్ అయింది. నేను రీస్టోర్ చేయాలనుకున్నా. రీస్టోర్ చేయాలంటే చెప్పండి, ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ స్టెప్, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? Full backup. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్. వాట్ ఈస్ రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్? రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ F1 సండే మార్నింగ్ F1. ఓకే వెరీ గుడ్. తర్వాత రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. వాట్ ఈస్ రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్? సాటర్డేకి రీసెంట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఏంటి? ఓకే నేమ్ రాయలేదా ఇక్కడ? IMF D2 అంతేనా? Correct. IMF D2. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే IMF D2 పనిచేయదు. రీసెంట్ ఫుల్ బ్యాకప్ F1. F1 కి సంబంధించినంత వరకు లాస్ట్ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ F1D3 లేకపోతే F1D4. ఇక్కడ కూడా ఒకటి ఉంది కాబట్టి
ఓకే, ఐఎంఎఫ్ D2 కి బేస్ ఏంటి? ఐఎంఎఫ్ అనేది ఫుల్ బ్యాకప్. ఇక్కడ ఉండింది ఒకప్పుడు, ఆ బేస్ పోయింది. సో ఆ బేస్ పోయినప్పుడు మనం మాక్సిమం ఎంత వరకు రిస్టోర్ చేయగలుగుతాం? F1 D4 వరకు మాత్రమే. అంటే ఫ్రైడే డేటా, సాటర్డే డేటా, ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్లు పనిచేయవు. సో డేటా లాస్, ఇమ్మీడియట్ గా స్వప్నాన్ని జాబ్ లోంచి తీసేస్తారు. కొన్ని కోట్లు లాస్ వస్తుంది. ఓకే, ఈ సినారియో రిపీట్ కాకుండా ఉండాలంటే ఇలాంటి ఇంటర్మీడియటరీ ఫుల్ బ్యాకప్లు తీసుకోవాలంటే సీక్వెల్ సర్వర్ ఒక ఆప్షన్ ఇచ్చింది. దాన్నే కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ అంట. కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే, సో నాన్ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ మీరు తీస్తే ఈ చైన్ బ్రేక్ అయింది చూడండి, ఈ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్లు పనిచేయవు. కానీ ఇక్కడ కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్ కనుక మీరు తీస్తే డిఫరెన్షియల్ చైన్ అనేది బ్రేక్ అవ్వదు. అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో ఈ బ్యాకప్ ఏదైతే ఉందో ఆ బ్యాకప్ అనేది దీన్ని అఫెక్ట్ చేయదు. సో మీరు ఈ ఐఎంఎఫ్ D2 వాడాల్సిన పని లేదు. అసలు ఐఎంఎఫ్ D1 ఐఎంఎఫ్ D2 అనే కాన్సెప్టే రాదు దాంట్లో. దాంట్లో ఏ కాన్సెప్ట్ వస్తుంది? జస్ట్ ఇదే కాన్సెప్ట్. కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే BCD వచ్చింది, తర్వాత ఇక్కడ E ఉంది కదా, ఇది E ఉంది. సో ఇందులో E వరకు వస్తుంది. ఇందులో నెక్స్ట్ F వరకు వస్తుంది, నెక్స్ట్ G వరకు వస్తుంది. ఎందుకు? డిఫరెన్షియల్ చైన్ బ్రేక్ అవ్వలేదు. నువ్వు ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినావు, ఫుల్ బ్యాకప్ తీసినా కూడా ఈ ఫుల్ బ్యాకప్ ని తీసుకోదు అసలు. ఎందుకు? ఇది కాపీ ఓన్లీ ఫుల్ బ్యాకప్. ఇట్ విల్ మెయింటైన్ లాస్ట్ ఫుల్ బ్యాకప్ యాజ్ F1 ఓన్లీ. ఆర్ యు క్లియర్? Yes. Yes, sir. ఓకే, సో మధ్యలో మీరు బ్యాకప్ తీసినా కూడా ఈ బ్యాకప్ అఫెక్ట్ చేయదు. ఇది కాపీ ఓన్లీ బ్యాకప్. మీకు ఫుల్ బ్యాకప్, ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎక్కడి వరకు వస్తుంది? ఏ నుంచి ఈ వరకు వస్తుంది. మీరు వాడుకోవచ్చు, దీన్ని నిరభ్యంతరంగా వాడుకోవచ్చు అండ్ డిలీట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధమే లేదు. డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ ఇక్కడ చైన్ బ్రేక్ అవ్వదు. సో ఎలా చేయాలో చూద్దాం. ఎలా చేయాలి? సో దిస్ ఈస్ ఫైల్ అండ్ ఫైల్ గ్రూప్ బ్యాకప్. This is copy only backup. Backup database name. Let me take a demo. Create a new database. DB3. Okay. DB3 ni full backup తీసుకుంటున్నా ఇప్పుడు. DB3 full backup. Full. What is the time? 9:55. 9:55. So this is full backup. Okay. Execute this. Executed. Next differential backup తీసుకుంటున్నా. చైన్ బ్రేక్ అవుతుందా లేదా చూపిస్తాను. DB3 డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ఇక్కడ డిఫ్ అని పెట్టాలి, DIF, ఇక్కడ డిఫ్ వస్తుంది DIFF, అయితే ఇక్కడ డిఫ్ పెట్టండి, ఇక్కడ DIFF. ఓకే, ఇక్కడ విత్ డిఫరెన్షియల్. స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్. ఇది కరెక్ట్. సో సేమ్ థింగ్ మీకు చూపిస్తా, ఎక్కడ చైన్ బ్రేక్ అవుతుంది అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది మీకు. సో ఇది 9:56 అనుకోండి, ఇది డిఫ్ 2 అనుకోండి, ఇది డిఫ్ 1. ఓకే, డిఫరెన్షియల్ 1 బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా, డిఫరెన్షియల్ 2 బ్యాకప్ తీసుకుంటున్నా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే ఇంకో ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తున్నా. ఇది డిఫరెన్షియల్ చైన్ బ్రేక్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేద్దాం.
DB3 full to 957. ఫుల్ బ్యాకప్ 2 తీసుకున్నా. నెక్స్ట్ ఒక డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటా. 2 బ్యాకప్లు తీసుకుందాం డిఫరెన్షియల్. సో దిస్ ఇస్ diff 1. దేనికి diff 1? full 2 కి F2 diff 1, F2 diff 2. ఇది 957, ఇది 8 అనుకుందాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నానా? ఇది ఎగ్జిక్యూట్ చేశానా? Did I execute this? Okay, let me execute one more time. What happens? Execute this, execute this. నేను ఏం చేశానంటే ఒక ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా, 2 డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్లు తీసుకున్నా, మళ్ళీ ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకున్నా. అంటే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసుకుంటేనే ఇక్కడ డిఫరెన్షియల్ చైన్ బ్రేక్ అవ్వాలి. బ్రేక్ అయిందా లేదా చూద్దాం. ఓకే, how to check? Don't remember this command. We will discuss in future. For now, just see what happens. No need to remember any command here. Restore header only from disk equal to path. Let's see what happens. ఓకే, సో మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ చెక్ పాయింట్ LSN. ఓకే, లెట్ మీ కాపీ దిస్. I will zoom it. Now see this. Okay, so am I audible? Yes, sir. Yes. Okay, let's see. We need to close this class. We have a dependency. So చెక్ పాయింట్ LSN గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ ఈ LSN డేటాబేస్ బ్యాకప్ LSN చూడండి. డేటాబేస్ బ్యాకప్ LSN అనేది ఆల్వేస్ చెక్ ఫుల్ బ్యాకప్ చెక్ పాయింట్ LSN ని ఫాలో అవుతుంది. ఇది ఫుల్ బ్యాకప్ 1. ఓకే, ఇది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ఇది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్, ఇది డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్. ఇవన్నీ దీన్ని ఫాలో అవుతున్నాయి. స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు. Screen share. Let me share my screen. ఇది చెక్ పాయింట్ LSN. ఈ చెక్ పాయింట్ LSN అనేది ఓకే, ఇది ఎక్కడి నుంచి తీసుకున్నా? నేను ఇందాక ఇది రన్ చేశాను. ఇది రన్ చేసినప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని కాపీ చేసి ఇక్కడ పెట్టాను. ఈ డేటాబేస్ బ్యాకప్ LSN అనేది చెక్ పాయింట్ LSN ని ఫాలో అవుతుంది. సేమ్ నెంబర్ ఉంది చూడండి, సేమ్ నెంబర్. ఇక్కడ చేంజ్ అయింది. ఇక్కడ LSN నెంబర్ చేంజ్ అవుతుంది చూడండి. చేంజ్ అయిందా? సో ఇది చేంజ్ ఏదైతే అయిందో అంటే ఇది ఫుల్ బ్యాకప్. ఇదే ఫుల్ బ్యాకప్. నెక్స్ట్ వచ్చే డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్లన్నీ ఈ LSN ని బేస్ చేసుకుంటాయి. See here.
అంటే ఫుల్ బ్యాకప్ తీసిన ప్రతిసారి మీకు చెక్ పాయింట్ ఎల్ఎస్ఎన్ మారిపోతుంది. సో ఈ డిపెండెన్సీ అక్కడ బ్రేక్ అవుతుంది, డిఫరెన్షియల్ చైన్ అనేది. అదే కాపీ ఓన్లీ తీస్తే మీకు బ్రేక్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఐఎమ్ స్టాపింగ్ క్లాస్ హియర్. ఈవినింగ్